Hello everyone. Today we will be discussing the second module of our artificial intelligence subject MCA 304, and the second module is intelligent agents. The suggested books as per your syllabus are mentioned here, and the syllabus you can go through also. In the previous lecture on intelligent agent, we came to know about a term that is rational agent. We have gone through an example of vacuum cleaner for explaining the concept of intelligent agent. Now, to call a particular agent rational, we have to measure its performance. What is its performance? For a particular vacuum cleaner problem, we have seen that two squares were there, A and B. The vacuum cleaner has to clean the dirt of the square A at first, and then it has to proceed to the next one, that is the square B, and then it has to clean the dirt of that particular square B. Now at first, based on the performance of that particular agent, which is in this case the vacuum cleaner, if we can avoid it, means if we can avoid the agent 1 point for each clean square, then after completion of the full task we can measure its performance by calculating those award points, and we can check whether all the squares have been cleaned up or not. If there are 5 squares total, and among those 5 squares only 4 have been cleaned and one is still left out after the completion of the agent's task, then we can say that 80% goal has been accomplished, because out of 5 only 4 squares have been cleaned up. So if we can measure it, if we can measure the performance in terms of percentage, then 80% has been cleaned up, we can say that. So an awarding system for each clean square can be introduced here to measure the performance of that particular one. And to perform the task, some prior knowledge about the environment should be known to the agent, because to proceed to the next step, if the current step has been completed, then to proceed with the next step, the agent should have an idea about the environment. So the geography of the environment means in this case only 2 squares should be known to the agent, because if there are 5 squares, then it should know that before starting the task, because 5টা আছে না 4টে আছে না কটা আমাকে টোটাল করতে হবে, এবং তার জন্য একটা টাইম মেজারমেন্ট বিফোর স্টার্টিং দ্য টাস্ক দরকার, প্রপার একটা মেজারমেন্ট দরকার। সুতরাং ওই এনভায়রনমেন্টের জিওগ্রাফিটা ওকে জানতে হবে, এবং কি করলে কি হবে, মানে আমি একটা টাস্ক আজকে পারফর্ম করছি ফর দ্য পার্টিকুলার, সাপোজ ফর দ্য পার্টিকুলার স্কোয়ার এ, if I am sucking the dart, then what should be the outcome, what should be the required outcome? The outcome should be, the effect of the action should be cleaned up the tile. If the vacuum cleaner is sucking the dart, then the tile should be cleaned. So it should have a proper understanding, clear knowledge about the effect of the actions. And if it skips the particular square and goes to the next one, according to the algorithm it is not intended, because একটা জায়গায় কিছু ডার্ট থাকা সত্ত্বেও পরের স্টেপটায় আমার যাওয়া উচিত না, পরের স্কোয়ারটা আমার প্রসিড করা উচিত না, অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যালগোরিদম আমরা সেটাই জানি। কিন্তু যদি কোনো একটা পারফরমেন্সে
এরার হিসেবে ও এ স্কোয়ারটাকে স্কিপ করে বিতে চলে যায়, তাহলে কি হবে? এই চলে যাওয়ার ফলটা কি, মানে এফেক্টটা কি, এই যে এ থেকে বিতে প্রসিড করলাম, এই অ্যাকশনটার এফেক্টটা কি সেটা ওর জানা উচিত। আবার সাক করলে কি করা উচিত সেটাও, মানে সাক করলে ফাইনালি কি আসা উচিত রেজাল্টে, সেটাও ওর জানা উচিত। তো এই ব্যাপারগুলোর একটা ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দরকার। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে omniscient এজেন্ট। Omniscient agent obviously always knows the actual outcome of its action in advance. এটা র্যাশনাল এজেন্টের সাথে মিলে যায়, বিকজ জানা উচিত কি আমার আউটকামটা হবে। কিন্তু র্যাশনাল এজেন্টের সাথে ডিফারেন্সটা এই জায়গাতেই যে নো আদার পসিবল আউটকাম ইজ মানে এখানে দরকার বলবো না, মানে omniscient এজেন্ট বলে যে আমি যে আউটকামটা ফার্স্টে, মানে প্রায়ার দ্য টাস্ক, আমি যে আউটকামটা এখানে ফোরকাস্ট করেছি বা প্রেডিক্ট করেছি যেটা হওয়া উচিত, সেটার বাইরে যেন অন্য কোনো রকম আউটকাম না আসে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে এটা সম্ভব নয়, কারণ সবসময় আমরা কি হতে চলেছে আমার কাজের ফলে সেটা আমরা সবসময় এক্স্যাক্টটা প্রেডিক্ট করতে পারি না। সুতরাং it is however impossible in real world, and that's why rational agents are not omniscient at all. Now the learning. Does a rational agent depend only on the current percept sequence? No. কেন? ধরা যাক আমি একটা রান্না করছি, রান্না করার সময়, আচ্ছা রান্না না হয় নাই করলাম, সিম্পল একটা গরম জল, মানে জল গরম করছি, জল গরম করার সময় আমি যদি ওই পার্টিকুলার প্যানটাকে টাচ করে ফেলি, আমার ছ্যাঁকা লাগলো। এই যে ছ্যাঁকা লাগলো, এরপরে আমি আর ওটা, মানে পরবর্তীকালে যখন আমি আবার জল গরম করব তখন আমি আর ওটা টাচ করব না। এটা কি আমাদের অটোমেটিক্যালি এই ইন্টেলিজেন্সটা বা ওই লার্নিং ক্যাপাবিলিটিটা আছে, মানে হিউম্যান বিইংয়ের মধ্যে এই লার্নিংটা ক্যাপাসিটিটা আছে, কিন্তু মেশিনের তো সেটা নেই। তো আমি যখন অ্যাক্ট করব অ্যাজ আ মেশিন অর অ্যাজ হিউম্যান বিইং, তখন সবসময় দেখব পাস্ট পারসেপ্ট সিকোয়েন্সটা, মানে আমার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্সটাকেও কাজে লাগাতে চেষ্টা করবো ফর দ্য কারেন্ট টাস্ক আই অ্যাম পারফর্মিং। অ্যান্ড আফটার এক্সপেরিয়েন্সিং অ্যান এপিসোড, এটাই যেটা বলছিলাম, আফটার এক্সপেরিয়েন্সিং অ্যান এপিসোড দ্য এজেন্ট শুড অ্যাডজাস্ট ইটস বিহেভিয়ার টু পারফর্ম বেটার ফর দ্য সেম জব নেক্সট টাইম। আমি অবভিয়াসলি বেটার কাজ করতে চাইবো, আজকে যা করলাম, যেটা শিক্ষাটা হলো আমার, সেটার থেকে আমি পরবর্তীকালে বেটার পারফর্ম করতে চাইবো। তার জন্যই আমি আর ওটা টাচ করবো না, আমি পরের বার কোনো একটা ক্লোথ দিয়ে ধরার চেষ্টা করবো বা সাঁড়াশি টাইপের কোনো আলাদা যন্ত্র দিয়ে ধরার চেষ্টা করবো, ডিভাইস দিয়ে ধরার চেষ্টা করবো, তাই তো? সো দিস ইজ সামথিং ইজ কল্ড লার্নিং। নাও অটোনমি. If an agent just relies on the prior knowledge of its designer rather than its own percepts than the agent, then the agent lacks autonomy. কিছুটা একই, শুধুমাত্র পাস্ট সিকোয়েন্সের উপরে ডিপেন্ড করলে হবে না, সরি, শুধুমাত্র প্রায়ার নলেজ দিয়ে ডিফাইন করলে হবে না। ধরো আমি স্টার্ট করার আগে জেনে গেলাম যে আমাকে এইভাবে জলটা গরম করতে হবে, কিন্তু আমার প্রায়ার নলেজে, মানে কোনো অ্যালগোরিদম যেটা রান করবো আমি জলটা গরম করার, কী হতে পারে, একটা ডেকচি আমি রাখলাম গ্যাস ওভেনের মধ্যে, বা আমি প্যানটা রাখলাম, তারপরে সেটাকে গ্যাসটা মানে ওভেনটা অন করলাম, কিছুক্ষণ ওয়েট করলাম, তারপরে সরিয়ে নিলাম। এইখানে কিন্তু আমার কোনো ইনস্ট্রাকশন দেওয়া ছিল না, অ্যালগোরিদমের স্টেপ হিসেবে কোথাও বলা ছিল না যে ওটা টাচ করলে আমার ছ্যাঁকা লাগবে। তো সেক্ষেত্রে কি প্রায়ার নলেজের মধ্যে কিন্তু এইটা ডিফাইন্ড নেই, কিন্তু আমি ওটা করতে গিয়ে ওই এক্সপিরিয়েন্সটা গ্যাদার করলাম এবং সেটা আমার ওন পারসেপ্ট। এবার এই পারসেপ্টটা যদি আমি গ্যাদার না করি এবং গ্যাদার করার পরেও যদি আমি সেটাকে পরবর্তীকালে কাজে না লাগাই ফর মাই বেটার এক্সপিরিয়েন্স, দেন আমি অ্যাজ এ এজেন্ট ল্যাক অটোনমি। আমরা যে কোনো ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে কোনো অ্যাপ্লিকেশানেই দেখব যে অটোনমি বা অটোমেটিক করার চেষ্টা করব যে কোনো কিছু। আমি আজকে আমার একটা পেপারে যদি আমি রিসার্চের কাজ করেছিলাম যে আজকে অটোমেটিক আলো ফ্যান, মানে লাইট বা ফ্যান জ্বলে যাওয়ার কি দরকার, আমি
দরজা দিয়ে ঢুকলাম, আমার ফ্যানটা চলে গেল, অটোমেটিক্যালি আলোটা জ্বলে গেল, আবার আমি বেরোলাম, অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে গেল। এটা কি দরকার? দরকারটা এটাই যে আমি যখন বেরিয়ে যাচ্ছি, যদি আমি অন্যমনস্ক হয়ে লাইট ফ্যানটা অফ করতে ভুলে যাই, তাহলে কি হবে? আমার বেশি ইলেকট্রিক বিল আসবে, যেটা আমার দরকার নেই, কারণ আমি যখন থাকছি না ঘরে আমার দরকার নেই সেটা। তো সেখানে কি দরকার? অটোনমিক হওয়ার দরকার। বা আমি একটা কাজ করেছিলাম, যেটা বলছিলাম, যে যোগা পশ্চার ম্যাচিং করে আমি চেষ্টা করছি যে বাড়িতে একজন কেউ বসে যোগার পশ্চারগুলো পারফর্ম করছে, মানে যোগার কিছু এক্সারসাইজ পারফর্ম করছে, সেই এক্সারসাইজগুলো কতটা ভালো হচ্ছে সেটা যদি কোনো একটা ডিভাইস আমাকে বলে দেয়, অবভিয়াসলি লো কস্টের ডিভাইস, সেটা আমার বাড়িতে বসে করলে লাভ হবে, এমন নয় যেটা জিমে গিয়ে করলে ওর চেয়ে বেশি লাভ হচ্ছে, মানে এমন একটা বেশি দামের জিনিস আমি বানিয়ে ফেললাম যেটা আমার বাড়িতে রেখে লাভ নেই আদৌ, যেটা আমি জিমে গেলে কম খরচের মতো হয়ে যাচ্ছে, সেটা তো করে লাভ নেই। তো সেরকম যদি একটা কোনো ডিভাইস নিয়ে আমি একটা কাজ করেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে বাড়িতে বসেই আমি আমার অটোমেটিক, মানে ফ্লেক্সিবল টাইমে আমার পশ্চারগুলো করছি, কতটা ভালোভাবে করছি সেই রেজাল্টটা অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাচ্ছি উইদাউট দ্য ইন্টারভেনশন অফ এনি, কী বলবো, মানে কোনো ট্রেনারের কোনো সাহায্য ছাড়াই আমি অটোমেটিক ইনস্ট্রাকশন পেয়ে যাচ্ছি এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারছি। তাতে কী হচ্ছে, যদি আমি কোনো ট্রেনারের কাছে যেতাম কোনো পার্টিকুলার জিম বা যোগা ট্রেনিং সেন্টারে, তাহলে সেই টাইমটা অনুযায়ী আমাকে যেতে হতো, সেই পার্টিকুলার টাইমে আমি ফ্রি কোনো দিন নাই হতে পারি। বাড়িতে যদি করি তখন যে সুবিধা মতো রাত্রে করি, দিনে করি, সেটা তো আমার সুবিধা মতো। তো এই জায়গাটাতেই মানে অটোমেটিক করার যে কোনো দরকারটাই এখানেই। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে, তোরা যদি এই ব্যাপারে কোনো রিসার্চ গাইডেন্স দরকার হয় বা নিজেরা করতে চাস যে কোনো রকম ইন্ডাস্ট্রির জন্য, বা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর অ্যাকাডেমিক্স, যারা পরবর্তীকালে এই লাইনে থাকতে চাস, মানে কম্পিউটার সায়েন্স লাইনে থাকতে চাস, এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে যদি কোনো কী বলবো ইন্টারেস্ট পেয়ে থাকিস, তাহলে এনি টাইম আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারিস। নেক্সট হচ্ছে, আ রেশনাল এজেন্ট শুড বি অটোনোমাস, ইট শুড লার্ন হোয়াট ইট ক্যান ডু, কম্পেনসেট ফর পার্শিয়াল অর ইনকারেক্ট প্রায়ার নলেজ। আমার কোনো প্রায়ার নলেজ ইনকারেক্ট রয়েছে বা পার্শিয়াল রয়েছে, যেটা আমার অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাক্ট করার জন্য কিছুটা কী বলবো, মানে কম্পেনসেট করা দরকার, যে কমিটা রয়েছে সেটাকে আমার কম্পেনসেট করা দরকার। তো তাহলে রেশনাল এজেন্টের সেই এবিলিটিটা থাকা দরকার যে ও কোনো পার্শিয়াল বা ইনকারেক্ট প্রায়ার নলেজকে ইমপ্রুভ করার, মানে পারফরমেন্স ইমপ্রুভ করার জন্য কম্পেনসেট করতে পারে। যেমন ধরা যাক ক্লকের কিন্তু কোনো রকম পারসেপ্ট নেই, বিকজ একটা ক্লক কিভাবে চলে, তার কিছু প্রায়ার নলেজ আছে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যালগোরিদম উইচ হ্যাজ বিন বিল্ট অন ইট। মানে ক্লকটা যে এই 60 সেকেন্ড হয়ে গেলে 1 মিনিট কাঁটাটা সরাবে, তারপরে 10 মিনিট হয়ে গেলে যে আমার 5 থেকে 15ই আসতে হবে, এই ব্যাপারটা পুরোটা অ্যালগোরিদম করেই ওর মধ্যে দেওয়া রয়েছে, এবং ও সিম্পলি সেই অ্যালগোরিদমটা ফলো করে প্রসিড করছে। তো অ্যালগোরিদমটা ফলো করে প্রসিড করার ফলে ওর মধ্যে কিন্তু কোনো পারসেপ্টের দরকার হচ্ছে না, মানে ও দেখছে না যে আমি আজকে এই ভুলটা করে ফেলেছি, মানে আমি আজকে 5 সেকেন্ড ফাস্ট হয়ে গেছি, তাহলে আমাকে পরবর্তীকালে 5 সেকেন্ড স্লো করে নিতে হবে, সেই ব্যাপারটা কিন্তু ওর মধ্যে কোনো লার্নিং সিস্টেম, মানে লার্নিং ক্যাপাবিলিটি নেই। নো এক্সপেরিয়েন্স, নো লার্নিং। নাও দ্য টাস্ক এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে আমার প্রবলেম, আর রেশনাল এজেন্ট সেই প্রবলেমের সলিউশন হিসেবে কাজ করে। নাও specifying the task environment is necessary, and for describing an agent, for categorizing an agent, some factors are there. Based on these P's, means performance, environment, actuators and sensors, we can categorize different agents. Now what is performance measure? In the previous slide we have seen a picture of car. If you are thinking that this is for a funky, just for growing the interest in the slide, that is not the thing, because it is not a funky picture given just for fun. It is
For the next example, we will go through for automated car or self-driving car, which is a very good application, very interesting application of artificial intelligence. Now how can we now we will explain the four factors of peace with the automated car example. How can we judge the automated car? For judging a performance of the automated car, we have to consider these factors. Means whether it is going to the right direction, whether it is minimizing the fuel consumption, whether it is minimizing the trip time and cost, or sometimes only cost, only trip time, and minimizing the violations of traffic laws and maximizing the safety and comfort. These should be the goals when we are driving a car. So this is very real life example. I think all of you have understood that. Now for the environment, a taxi must deal with a variety of roads, traffic lights, other vehicles, pedestrians, stray animals, roadworks, police cars. These can be the environmental factor which it should go through when it is driving, and parallelly it has to interact with the customer also, whoever is riding the car with the driver. Driver can be automatic, means self-driving, or driver can be a human being also. So this is the task environment under which the agent is performing. Now actuators, it is the simply the outputs, control over the accelerator, steering, gear shift and braking, and a display to communicate with the customer. These are the actuator components. And sensor components, it is for the inputs. So it detects other vehicles and road situations. Obviously আমার ড্রাইভিংটা তাদের উপরে ডিপেন্ড করবে, সেন্স করে এনভায়রনমেন্টটাকে সেন্স করে যখন আমার কাছে সেন্সরের আউটপুটটা আসবে তখন সেই অনুযায়ী আমাকে অ্যাক্ট করতে হবে। জিপিএস মানে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, যেটা আমরা অলরেডি জানি যে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে এখন ট্যাক্সিটা আছে, অ্যান্ড মেনি মোর ডিভাইসেস ক্যান বি রিকোয়ার্ড। সো up to this, the concept of environment lies. We will proceed to the next one in the next class. Thank you.